القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin an haramin bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah.
Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal hadina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk pengisian maghrib kita hari ini. Ditujukan khas online ini untuk surau Al-Ikhlas section 4 tambahan dengan surau nilai impian negeri 9 insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala yang mahsyar insya-Allah. Mohon sahabat-sahabat di surah Al-Ikhlas mohon share pada sahabat-sahabat yang lain Korea. Mohon surah nilai impian juga share pada sahabat-sahabat insya-Allah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masuk surah Yunus, tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Surah Yunus ayat nombor 106 insyaAllah. Ayat nombor 106 surah Yunus. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 513 ayat 106 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca Tuan Guru tafsir Tuan Guru insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 106 insyaallah tuan-tuan. Lihat isi dia, terjemahan dia. Dan janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim, yakni terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. InsyaAllah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita melalui Rasulullah SAW, janganlah kamu menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak ada juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh yang itu, sekiranya kamu mengerjakan yang demikian itu, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim. Zalim terhadap diri sendiri dan dengan itu perbuatan syirik tersebut. Surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Dan aku juga diperintah supaya jangan sekali-kali menyeru ataupun memuja-muja benda-benda selain daripada Allah, sedangkan benda itu tidak memberi manfaat apa pun daripada kepadamu dan juga tidak memberi mudarat kepadamu pun. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Kalau kamu melanggar juga, maka berarti kamu adalah termasuk dalam senarai orang yang zalim, orang yang zalim kepada dirimu
sendiri, kerana kamu dedahkan dirimu sendiri kepada neraka, dan juga menzalimi masyarakat kerana masyarakat akan meniru kesalahan daripadamu. Tafsiran Tuan Guru, ya, nak mengingatkan kita jangan kita buat benda-benda selain kepada Allah Ta'ala. Jangan kita memuja-muja benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Satu aja yang kita harapkan, satu aja yang kita puja, satu aja yang kita bergantung, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maksudnya apa? Walaupun benda tu tidak memudaratkan, apalagi memang tidak memanfaatkan. Kalau dilanggar juga perintah Allah Ta'ala ini, kamu adalah termasuk dalam senarai yang zalim. Orang yang zalim, dan zalim bukan orang lain. Zalim pada diri kamu sendiri, mendedahkan diri kita, ya. Zalim masuk diri sendiri itu mendedahkan diri kita kepada masuk neraka. Kita sendiri yang nak campakkan diri kita sendiri ke dalam neraka. Dan juga menzalimi masyarakat. Pasal apa? Pasal bila masyarakat lihat, menonton perangai kita, mereka akan meniru kesalahan yang kita buat. Tak, Tok Guru mengingatkan kita. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan sekali-kali kamu mengajak selain daripada Allah benda yang tidak memberi manfaat kepadamu, dan juga kamu benda yang tidak memberi mudarat kepada kamu. Wala tad'u, jangan sekali-kali seru. Ingatkan kita di bagi amaran sebenarnya. Seru maknanya panggil. Jangan sekali-kali panggil benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umumnya perkara seperti ini dituju kepada orang musyrikin dan orang-orang kafir yang menyembah berhala, menyembah patung. Tuhan kata, jangan kamu sembah benda ini, kerana kamu yang buat dia. Sepatutnya tunggul kayu yang kamu lorek, yang kamu ukir dengan bubuh mata, bubuh mulut, angkat tangan, berterima kasih kerana pakcik pahat saya hingga menjadi orang seperti orang. Tetapi tahu-tahu manusia pula sembah dia. Sudahlah begitu, benda itu pula tidak boleh beri manfaat kepada kita, dan tidak beri mudarat kepada kamu. Tok Guru terangkan. Maksudnya apa? Orang yang sembah patung, orang yang sembah berhala tu, sepatutnya berhala itulah yang berterima kasih pada yang tukang ukir dia, yang tukang lorek dia, yang buat macam ada muka manusia, macam ada kaki manusia, macam ada tangan manusia. Kadang-kadang memang sebiji macam manusia, macam makhluk. Ada mata, ada mulut, ada tangan. Sepatutnya yang diukir itulah berterima kasih kepada tukang yang buat patung tersebut. Pasal apa? Kerana menjadi seperti orang. Tetapi hebatnya manusia ni terbalik. Akhirnya manusia pula yang sembah apa yang dibuatnya. Ini kata penerangan Tok Guru. Fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin. Kalau kamu juga, kalau buat juga, Tuhan kata kamu orang jahat, kamu orang zalim. Ni tu yang kita bimbang. Pasal apa? Kita menzalimi diri kita sendiri. Ya. Kalau dalam kitab lama ditulis ada banyak kezaliman yang kita lakukan. Ya. Zalim pada diri
sendiri. Ada disenaraikan, kalau tak silap saya, ada disenaraikan orang yang menzalimi diri dia sendiri. Pertamanya zalim kepada diri kamu sendiri kerana kamu buat benda yang aku larang, benda yang Allah larang. Pasal apa? Mendedahkan kita kepada ke neraka. Bila kita bermaksiat dengan Allah Ta'ala, kita memang automatik secara sengaja untuk menyerah diri pada Allah Ta'ala untuk dicampakkan ke dalam dalam neraka. Tu bukan untuk orang lain, bukan dia zalim dengan orang lain, dia zalimkan diri sendiri. Ni kesilapan besar kita. Pasal apa? Allah tidak zalim, Allah tidak menzalimi siapa-siapa, cuma manusia saja yang menzalimi diri sendiri. Itu kena-kena kita. Bila perangai manusia ni, dia menzalimi diri dia sendiri, bukan dengan orang lain. Contoh, sebab tu dipesan pertamanya kata dalam ayat ni, zalim pada diri kamu sendiri kerana kamu buat benda yang Allah larang. Bila Allah kata jangan syirik, kalau kamu buat juga, artinya kamu dedah diri kamu kepada siksaan dan neraka Allah Ta'ala. Ini berarti kamu buat inaya kepada diri kamu sendiri. Diceritakan ayat ni. Jelas ayat ni memberitahu kita, beritahu infokan kita, jangan kita zalim diri. Pasal maksud menzalimi diri sendiri, maksudnya kita sendiri yang mendedahkan diri kita kepada seksa Allah Ta'ala. Walhal kita kadang-kadang sembahyang, memang kita sembahyang, kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka. Bukan api neraka, pintu neraka tu kita minta jauh. Ya Allah, jauhkan aku daripada pintu neraka. Yang kita baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu kena-kena kita. Jangan main bacanya, cuba tengok apa yang kita baca. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada pintu-pintu neraka. Allah tidak menzalimi. Allah tidak zalim. Cuma kita yang zalim. Allah tidak zalim dan memberi hidayah kepada orang semua. Tapi sikap manusia yang sombong, ego, tidak berasa dirinya sebagai seorang hamba, maka Allah biarkan dia terus dalam kesesatan, dalam cahaya. Ni kita bimbang. Takut Allah biarkan. Kena-kena kita, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Tu antara yang diceritakan di sini, golongan yang menzalimi diri sendiri adalah golongan munafik. Golongan yang munafik itu memang confirm yang menzalimi diri sendiri. Pasal dia tahu benda tu benar, tapi dia meminggirkan diri atau mengecuali diri, buat-buat tak tahu, buat-buat tak faham. Bab munafik. Yang keduanya dalam ayat ini diceritakan Tuan Guru, yang keduanya kamu menginaya masyarakat. Menginaya masyarakat. Zalim kepada masyarakat. Sebagai orang tersohor dalam masyarakat, apabila kamu menyembah puja selain daripada Allah Ta'ala, orang lain akan ikut sama. Kena pula kita jadi ikon dalam masyarakat, contoh ataupun leader ataupun pemimpin, ataupun memang dipuja oleh masyarakat. Masyarakat tahulah dia, memang ada follower, memang ramai like dia. Tapi kita buat benda yang syirik kepada Allah Ta'ala, memang potensi besar untuk di-follow oleh masyarakat. Itu sebenarnya kita menzalimi masyarakat. Pasal apa? Kita buat benda yang tidak baik kepada Allah Ta'ala, dia pun follow. Masyarakat akan follow. Itu sebenarnya menzalimi masyarakat. Pasal apa? Kita menyembah puja selain daripada Allah Ta'ala, mereka akan ikut sama. Bila orang lain ikut perbuatan jahat daripada kamu,
maka kamu juga akan terima balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah sesat dan menyesatkan lagi. Dahlah sesat, dahlah sesat, kemudian menyesatkan pula orang lain. Allah Akbar. Tu kena-kena kita. Tu tafsir yang ringkas daripada Tuan Guru, ayat nombor 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Janganlah engkau wahai Muhammad yakni menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim, yakni terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Surah Yunus ayat 106. Habis ringkas daripada Tuan Guru tafsir ayat 106. Kita masuk terus 107 insya-Allah. Ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 107 insyaallah. Terjemahan dia, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiadalah sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia, yakni Allah. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiadalah sesiapa yang pun yang akan dapat menghalangi limpah kurniaannya. Allah melimpahkan kurniaannya itu kepada sesiapa yang dikhendakinya daripada hamba-hambanya, dan Dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Surah Yunus ayat 107. Tengok. Wa in yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illahu. Sebaliknya, sekiranya Allah sentuhkan kamu sedikit saja dengan kemudaratan, maka yakinlah tidak ada kuasa yang boleh menyingkirkan kemudaratan tadi kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Begitulah seterusnya. Kalau Allah hendak kebaikan kepada kamu apa saja pun, maka tidak ada kuasa yang boleh menyekat, yang boleh menyingkir terhadap kurniaan tadi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah akan memberikan mana-mana yang orang yang dikhendaki, sama ada kebaikan atau kemudaratan. Wa huwal ghafur. Dan Allah suka mengampuni segala kesilapan hambanya dan dosa hambanya. Ar-Rahim, yang amat kasihan belas terhadap seluruh hambanya. Wa in yamsaskallahu bidurri. Begitulah sebaliknya, apabila Allah Ta'ala beri sedikit kepada kamu kemudaratan dan masalah yang menyusahkan, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada kuasa yang boleh menghilangkan kemudaratannya kecuali Allah Ta'ala juga. Apabila Allah Ta'ala beri kepada kita kesusahan, beri sakit,
Tidak ada kuasa yang boleh menghilangkannya kecuali Allah. Adapun bomoh, adapun doktor hanya berikhtiar kalau sesuai, kata Tok Guru Ghazi. Menjadi kalau tidak jadi, tidak rasi, tidak sesuai. Tidak menjadi kerana doktor bomoh sendiri pun sakit juga. Akhirnya doktor dan bomoh tu pun mati juga. Ikhtiar doktor dan tok bomoh tumpang atas apa? Ubat. Apa dia ubat, kata Tok Guru? Biasanya ubat-ubat dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Ni kena-kena kita. Ya, apa yang Allah buat, kita tak boleh halang. Tak boleh sekat. Sakit tetap sakit. Sembuh pun tetap sembuh. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor tak jadi apa. Cuma ikhtiar saja. Yang menyembuh Allah Ta'ala. Yang bagi penyakit pun Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diceritakan di sini. Kita cuma boleh berubat, boleh ikhtiar. Doktor atau Allah yang membuat tumbuh-tumbuhan ini? Tok Guru tanya. Tumbuh-tumbuhan tu pun Allah punya. Allah yang cipta. Allah yang beri ubat daripada tumbuh-tumbuhan. Doktor dan tok bomoh hanya ambil daun, ambil akar, kayu, proses semuanya, tetapi barang itu Allah buat belaka. Bila barang Allah buat belaka, nampaklah perkataan Allah betul-betul bahawa tidak ada kuasa yang boleh menghilangkan segala kesusahan kamu kecuali Allah. Kita tengah kena konvert. Yang bagi sembuh Allah. Yang akan angkat penyakit ni pun Allah juga. Bukan manusia. Yang kita nak lawan, ya. Lawan konvert, Allah yang bagi. Kalau Allah teruskan, tak terdaya kita nak melawan. Pasal apa? Allah yang hantar. Selagi Allah tak tarik balik, selagi itu kita terpaksa tempuh. Terpaksa menghadapi, yang itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu. Ini pasal apa? Semua dalam alam ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu cuma memproses, kamu musir, bukannya mujid. Kita cuma proses ubat, cuma proses barang tersebut daripada ciptaan Allah Ta'ala, kita dipanggil musir, bukannya mujid. Mujid mewujudkan. Jadi jelaslah bahawa kamu tidak akan bergantung dengan orang juga. Kamu hanya sudah dengan aku, kata Tok Guru. Sudah ni maksudnya bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah jangan kamu puja orang dan hendaklah dipuja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kesilapan kita banyak kepada zaman ni. Zaman sekarang suka sangat puja manusia, suka sangat puji manusia, dan akhirnya bergantung sangat dengan manusia. Itu yang kesilapan besar kita. Terlepas pandang ataupun tersilap besar kita, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah tak ada. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala menghendaki kita dengan kebajikan, maka tidak ada kuasa yang boleh menangkisnya. Kalau Allah Ta'ala hendak bagi kepada kita kebaikan, hendak bagi kita kaya, hendak bagi kita berpengaruh, hendak bagi kita sihat, tidak ada kuasa yang boleh menolaknya. Artinya, tidak usah berdengkilah, wahai manusia. Kita buka kedai, orang lain pun buka kedai. Apabila kita tidak laris, mulalah kita berdengki dengan dia. Kenapa kamu berdengki? Ni. Ya. Maksudnya rezeki ni semuanya Allah bagi. Allah nak bagi dia lakulah kedai dia. Allah nak bagi dia kaya, Allah bagi.
kita tak ada kuasa, tak ada daya nak menahan kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni dilarang berdengki sesama manusia. Pasal apa? Semuanya kerja Allah Ta'ala buat. Jangan kita sesama manusia berdengki. Ya. Kadang-kadang perangai manusia dengki. Yang paling dahsyat yang baru sekarang berlaku, tengah-tengah meniaga, dirosakkan perniagaan orang. Bukan membomoh, diterbalikkan juga makanan orang tu meniaga. Tu memang dahsyat lah, dia punya hebat antara sesama manusia. Walhal sama-sama meniaga, sama-sama mencari rezeki. Kenapa nak sampai ke tahap tu? Ni kena renung tuan-tuan. Lepas tu kita dinasihatkan dalam ayat ni, tidak usah berdengkilah wahai manusia. Kita buka kedai, orang lain pun buka kedai. Bila kedai kita tidak laris, mulalah kita berdengki. Kenapa perlu kita berdengki? Ni dinasihatkan kita. Pasal apa? Semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jualan kamu tidak laris, artinya kamu tidak mengikuti cara-cara perniagaan. Boleh jadi kedai dia bersih, sedangkan kedai kamu kotor. Boleh jadi cara dia menyusun barang elok, sedangkan di kedai kamu barang bersepah. Sekarang cara menyusun barang diajar dalam ilmu perniagaan. Satu daripada benda yang meletakkan barang mengikut paras mata. Kerana apabila orang mencari barang, mata dia hendak tengok hala ke bawah, tidak ke atas. Itu contoh nak meniaga ataupun buat marketing. Diceritakan dia Tuan Guru. Mata saja, level mata menengok, customer nak menengok macam mana. Tu mungkin kesilapan kita letak barang sampai tak terdaya customer nak tengok. Didengki pula kawan yang lain. Pasal apa? Kawan tu mengikut peraturan, mengikut tata cara meniaga. Bagaimana kedai kamu hendak laris kalau barang tidak tersusun atur? Apabila Allah beri rezeki kepada dia, tidak ada kuasa di muka dunia ini yang boleh sekat. Yang kalau kamu sekat juga, ini bererti kamu mahu sekat Allah. Maka pandailah Allah ketuk atas kepala kamu. Ni cerita. Cerita Rasulullah SAW. Cerita yang di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW di antara orang yang terkenal pandai berjual beli. Pada mula-mulanya Siti Khadijah ambil Nabi kita sebagai juru jual, yakni salesman. Apabila dia tengok jualan Nabi laris, maka Siti Khadijah pinang untuk buat suami. Tidak ada apa-apa kalau si perempuan meminang lelaki. Cumanya adat resam orang Melayu ialah orang lelaki pinang orang perempuan. Cerita Nabi, Khadijah yang meminang Rasulullah SAW. Pasal apa? Nabi pandai berniaga. Tuhan kata, itu kaedah-kaedah Allah. Dan kalau ada perbuatan kamu yang bercanggah dengan apa yang Allah sebut, kamu boleh bertaubat. Kamu boleh menyesal dan aku sedia menerima taubat. Allah sedia menerima taubat. Dan doa daripadamu kerana Allah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha mengampuni segala kesilapan, dan Ar-Rahim, Tuhan yang Maha belas kasihan. Allah yang buat kamu dan Allah siapkan segala keperluan hidup kamu dengan sepenuhnya. Kerana Allah Ar-Rahim, yakni amat kasihan belas kepada kita. Kita diminta mengulangi berpuluh-puluh, malah beratus-ratus kali menyebut Al-Rahim. Kita semua diajar Bismillah. Sebut Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat kasihan belas. Ketika kita hendak pakai kasut, hendak naik rumah, hendak tidur, hendak menulis, hendak buka lampu, hendak buka suis kereta, hendak pegang cangkul ataupun hendak pegang pen, semuanya kita sebut dengan Bismillah. Tu hebatnya dengan nama Allah. Nak buka kitab tertulis pun bermula dengan Bismillah. Semua kitab ditulis. Kerana Tuhan tolak habis. Kenapa Tuhan tolak habis 97 sifat-sifat dia dan ambil 2 sahaja, sifat Ar-Rahim dan sifat Ar-Rahman? Kerana Tuhan hendak kempen supaya manusia terikat dengan Allah atas ikatan kasih sayang. Siapa yang tidak jatuh kasih kepada orang yang pemurah? Siapa dia yang tidak jatuh kasih kepada orang yang kasihan belas? Semua orang suka belaka. Manusia memang hendak saing. Saing ni maksud kata tu guru, berkawan. Manusia ni suka bab kawan yang pemurah, kawan yang kasih. Hendak buat ketua dengan orang pemurah dan orang yang kasihan belas. Apatah lagi apabila sifat ini ada pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita letak dalam hati bahawa Tuhan ini kasihan belas, maka kalau kita buka kedai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu formula yang paling hebat. Tuhan kasihanilah aku, datangkanlah pelanggan-pelanggan. Tu sebut itu je, minta kepada Allah Taala. Kadang-kadang kita minta benda-benda lain untuk lariskan kedai. Kesilapan besar sebenarnya. Kalau semasa buka suis kereta, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Tuhan, kasihanilah aku supaya tayar kereta dan brek molek jangan gelincir. Tu doa, tuan-tuan. Tak kira kereta apa, tak kira motor apa, mula dengan nama Allah. Mulakan dengan nama Allah. Bukan susah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi doa kenderaan, apalagi doa naik kenderaan. Semuanya ada doa. Tapi mulanya sekali ialah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk penjabat dan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minta Tuhan, kasihanilah aku supaya sepanjang pagi ni orang kampung dan rakyat yang datang berurusan kecek molek, kata tu guru. Cakap elok-elok. Jangan cakap besar, jangan cakap kasar. Tu pasal apa? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan kita baca bismillah semata-mata kerana hendak ambil berkat, hendak dapatkan pahala saja. Tapi hendakkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Belas Kasih. InsyaAllah habis dah ayat 107, kita akan sambung ayat 108. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, betul ya. Semuanya dengan nama Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah, insyaAllah. Terima kasih pada surah Al-Ikhlas, Bandar Baru Bangi, Sesi 4 tambahan, dan surah Nilai Impian bagi ruang untuk kuliah online malam ni. Mudah-mudahan diberkati semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbid imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah
Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa walika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Taghassanna bizil wa jabar wa tasamna malakul allazi la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azah. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marin wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ila Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita berjemaah Isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.